Now, let us take continuous series step deviation method. Now, I have already told you whether it is direct, indirect or step deviation, that segregation is made on the basis of the variation or changes in the class interval. If the class interval changes continuously, direct method. If the class interval changes at a few places or even in one place, indirect method. And if the class interval is common, then it is called step deviation method. Okay. Now, here see the class interval from first class to last class. Here upper limit minus lower limit. 4 minus 2, 6 minus 4, 8 minus 6, 10 minus 8, 12 minus 10, 14 minus 12, 16 minus 4. In all the classes, class interval is 2. That is common class interval. That means step deviation method. Under step deviation method, the formula is same. X bar equals A plus CD bar. D bar equals sigma FD divided by sigma F. Same formula which we take under discrete series step deviation. D equals M minus A divided by C. Here in the case of discrete series, X minus A, here it is M minus A divided by C. Under discrete series, C refers to common increment. Under continuous series, C refers to common class interval. Then when you come to steps, first we have to find out M. Continuous series means first step is always M, mid value. Then second step is A and C, third step D, fourth step FD, fifth step D bar, and sixth one is X bar. Now let us start from the first step, M. Now M mid value. Okay. Now mid value means upper limit, mid value M equals upper limit plus lower limit divided by 2. Here 4 plus 2 divided by 2, 6 plus 2 equals 3, isn't it? Here 3. Now here a shortcut method is there. We calculate first one by applying this formula. Then if you go on adding the class interval to the previous mid value, we get the next mid value. Means here that is possible only in case of common class interval. Here class interval is how much? Class interval is 2. Now here first mid value as per the formula, upper limit plus lower limit divided by 2, 4 plus 2 divided by 2, 6 by 2, 3. 3 plus class interval 2, 5. 5 plus class interval 7. 7 plus class interval 9. 9 plus class interval 11. 11 plus class interval 2, 13. 13 plus class interval 2, 15. Anyhow, always better you check the last class to confirm the accuracy of your calculation. Now, here last class upper limit is 16 plus lower limit is 14 divided by 2. 16 plus 14, 30 divided by 2, 15. Okay. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಫಸ್ಟ್ ಒಂದನ್ನ ಮಿಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಕಾಮನ್ ಇದ್ದಾಗ ಹಿಂದಿನ ಮಿಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ನಿಮಗೆ ಮಿಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ 3 ಇದೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಿಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಮನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ 2. 3 ಪ್ಲಸ್ 2 5, 5 ಪ್ಲಸ್ 2 7, 7 ಪ್ಲಸ್ 2 9, 9 ಪ್ಲಸ್ 2 11, 11 ಪ್ಲಸ್ 2 13, 13 ಪ್ಲಸ್ 2 15. ಆದರೂ ನೀವು ಒಂದು ಸರಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ನಾವು ಇಟ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. Now first step M is over. Now second step is A and C. Here we have to take assume mean. In case of discrete series, we take the assume mean in the variable column, means among the values of variable, any one of the values of variable taken as assume mean. Here in each variable we will be having 2 limits. Therefore here this mid value is nothing but average of these 2 limits. Therefore we have to take the assume mean among the
mid values. Any value, one of the values among the mid values may be taken as assumed mean. ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಸೀರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಲಮಿಂದ ಎಕ್ಸಿಂದ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮೀನನ್ನು. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಂದ ತೊಗೊಳೋದಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲೂ ಎರಡೆರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಮಿಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇವೆರಡೂ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ದು ಆವ್ರೇಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮೀನನ್ನು ಈ ಮಿಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದನ್ನು ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಸ್ ಯೂಸ್ವಲ್ ನಾವು ಮಿಡ್ಲ್ ಒನ್ ತೊಗೋಬೋದು ಅಥವಾ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ವಿ ಟೇಕ್ ಆ್ಯಸ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮೀನ್. ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟ ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ ಮೈನಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗ್ಮಾ ಎಫ್ ಡಿ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಲ್ವೇಸ್ ಟೇಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಆ್ಯಸ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮೀನ್. ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಎಫ್ ಡಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಗ್ಗರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹಾಗೂ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ನಾ ಹಿಯರ್ highest frequency is 20, corresponding to that mid value this assume mean is 9. Illi careful agiri. Okay, now as usual next C, common class interval. Now A equals 9 and C common class interval is how much? 2. A equals 9, C equals 2. Now here first step is over, second step is over. Now third step, D equals M minus A. A is how much? 9 divided by C, common class interval is 2. Here also if you apply the formula and go on calculating, corresponding to assuming we get 0, above that minus 1, 2, 3, 4 like that, below that 1, 2, 3, 4 with plus sign. Okay, provided variables are in ascending order. ಅದು ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಿ. ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಇದ್ದಾಗ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಟು ಅಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ಡಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವಾಗಲೂ 0 ಇರುತ್ತೆ. ಅಬೋವ್ ದಟ್ 1, 2, 3 ವಿತ್ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇದ್ದಂಗೆ. ಬಿಲೋ ದ್ಯಾಟ್ 1, 2, 3, 4, 5 ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿತ್ ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಾ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಟು ಅಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ 0, -1, -2, -3, 1, 2, 3. ನೀವು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿನೂ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಅದೇ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಡಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಎಮ್. ಇನ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಎಮ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಆನ್ ಟೇಕಿಂಗ್ 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 1 by 1. Okay, now D is over. Next step is FD. That means F into D. Here in case of continuous series, in between F and D this M column will be there. Don't get confused. Sometimes by oversight, instead of multiplying these two, we are going to multiply these two columns. There you should be careful. FD means F into D. You have to multiply F and D. That means 5 into -3 -15, 7 into -2 -14, 12 into -1 -12, 20 into 0, 16 into 1, 8 into 2, 2 into 3. Okay, you should be careful. 5 into -3 means -15, 7 to -2, -14, 12 into -1, -12, 20 into 0, 0, 16 into 1, 8 into 2, 2 into 3. Now take the, as usual, minus values total separately. Here it is 40 minus 41 minus 41. Here 38. Okay, 32 plus 6, 38. Now see, here also we come across minus value. Here minus 41 and plus 38. Here difference is how much? 3. 41 and 38. Difference between 41 and 38. 3. Highest value sign is minus. Now here it is sigma FD. Sigma FD. Now here FD is over. Now we have to take D bar. Now D bar equals sigma FD divided by sigma F. Now
d bar equals sigma f d divided by sigma f. Now sigma f d is how much? Minus 3 divided by sigma f 70 equals minus sigma f d minus 3 divided by 70. Here sign is minus 3 divided by 70, that is 0.04. Here it is 285. Fifth value is 5. Therefore, when the fifth value is 5 or more than 5, add 1 to the fourth value. 8 plus 1, 9. You may take 0.0429. This is d bar. Okay. Now d bar is over. The last step is x bar. X bar equals a plus c d bar equals a. Assume mean is how much? 9. 9 plus c. Common class interval is 2 into, here you should be careful, minus 0.0429 equals 9 plus, here the plus into minus is minus 0.0429 into 0.0429 into 2 equals minus 0.0858. 8 9s are 18, 8 2 4 5 8. Okay. Now 9 plus into minus, minus 0.0858 equals, it is 8.9142. 8.9142. Here arithmetic mean is how much? 8.9142. Now here even in this case also, now take, if you want to avoid this minus sign as I have told you, you change the assume mean. Change the assume mean. Change the assume mean. Instead of taking corresponding to the highest frequency, let us take the first one. Let us take the first one. Take this 3 as assume mean. First one. Now corresponding to assume mean, 0. Below that 1 2 3 4 5 6. Okay. Now you have to multiply. You have to take f d means f into d. 5 into 0. 7 into 1. 12 2s are 24. 20 into 3. 60. 16 into 4. 64. Then 8 into 5. 8 5s are 40. 2 6 are 12. Okay. Now take the total. Here 10, 17, 6, 10, 17, 17, 2, 12, 20, isn't it? Two not 7. It is sigma FD. Okay. Now, as usual, apply the formula. First you take d bar. D bar equals sigma FD divided by sigma F. Here sigma FD is 207. Here sigma F 70. Now 207 divided by 70 equals 2.9571. 2.9571. Now x bar. Next take x bar. X bar equals a plus c d bar. A, here assume mean is 3. 3 plus c, 2 into d bar. C d bar means c common class interval into d bar. D bar is 2.95
2.971. Now 2 into 2.9571, that is, because 3 plus 5.9142, 3 plus 5.9142, 8.9142. See the answer. Here both are one and the same, isn't it? Even if you take, assume in as 5 or 7 or 11 or 13 or 15, any value if you take, ultimate answer will be the same. Okay. Now, I think here you have followed this step deviation method. Now, here just I am introducing this calculation of arithmetic mean under data not classified or ungrouped data, then discrete series and continuous series. Again, after calculating median and mode, I will take miscellaneous problems, means for the same problem calculating mean, median, mode, and usually in the examination continuous series will be covered, that too step deviation method. Different problems I will take there. Now just I am summing this arithmetic mean. ಈಗ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಮೀನಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ಕಲ್ತ್ರಿ ಹೇಳಿ? ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಮೀನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಮೀನ್ ಆಗಲಿ ಯಾವುದೇ ಆವ್ರೇಜಸ್ ಆಗಲಿ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮೀನ್, ಮೀಡಿಯನ್, ಮೋಡ್ ಆರ್ ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮೀನ್ ಆರ್ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಮೀನ್ ಆರ್ ಮೀಡಿಯನ್ ಆರ್ ಮೋಡ್, ಯಾವುದೇ 5 ಆವ್ರೇಜ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಆವ್ರೇಜಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರ್ತೀವಿ? ಫಸ್ಟು ಅನ್ಗ್ರೂಪ್ಡ್ ಡಾಟಾ, ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ರೂಪ್ಡ್ ಡಾಟಾ. ಓಕೆ, ಈ ಅನ್ಗ್ರೂಪ್ಡ್ ಡಾಟಾನ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಡಾಟಾ ನಾಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ಗ್ರೂಪ್ಡ್ ಡಾಟಾ ಮತ್ತು ಗ್ರೂಪ್ಡ್ ಡಾಟಾ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು? ಅನ್ಗ್ರೂಪ್ಡ್ ಡಾಟಾದಲ್ಲಿ ಬರೀ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸೀಸೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಲೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ. ಗ್ರೂಪ್ಡ್ ಡಾಟಾ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಏನು? ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸೂ ಇರುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸೀಸೂ ಇರುತ್ತೆ, ಎರಡೂ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸೀಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಲೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಗ್ರೂಪ್ಡ್ ಡಾಟಾನಲ್ಲಿ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ಎಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೂಪ್ಡ್ ಡಾಟಾನಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಇರುತ್ತೆ, ವೇರಿಯೇಬಲ್ಲು ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿನೂ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಗ್ರೂಪ್ಡ್ ಡಾಟಾದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಗೈನ್ 2 ಟೈಪ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಟಾಪಿಕಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್. ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿತ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಲಿಮಿಟ್ ನಾವು ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ 10, 20, 30, 40, 50 ಹೀಗೆ ಸಿಂಗಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದಿಲ್ಲ, ಸಿಂಗಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸ್ಕೋರ್ಡ್ ಬೈ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಎಷ್ಟು 20 ಮಾಡಿದ್ರು, ಎಷ್ಟು 30 ಮಾಡಿದ್ರು, ಹೀಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸೀಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಯೂಸ್ವಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಫಿಗರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ತೊಗೊಳ್ಳಿ, 8, 6 ಹೀಗೇನೋ ಒಂದು ನಂಬರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಸೀರೀಸಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇನು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲೂ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಸೀರೀಸಲ್ಲಿ ಈ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸನ್ನು ಇನ್ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಗಿವನ್ 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 ಹೀಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ 3, 8, 12, 8, 6 ಹೀಗೆ ಇರ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ? 3 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಕೋರ್ಡ್ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ? 3 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಕೋರ್ಡ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 0 ಬಟ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್
10 ಮೀನ್ ಅಂದರೆ 0ಇಂದ 9ವರೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ವಿತ್ ಈವನ್ 2.5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ರೂ ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ 8 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಕೋರ್ಡ್ 20 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ 20 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ 8 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಕೋರ್ಡ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಟ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 20 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಮೀನ್ಸ್ 10ಇಂದ 19ವರೆಗೂ ಎಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಅದು ನಾವು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅನ್ಗ್ರೂಪ್ಡ್ ಡಾಟಾನಲ್ಲಿ ವೇರಿಯಬಲ್ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿನೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಲೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಡಾಟಾ ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಸೀರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಸೀರೀಸಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿನೂ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಯಾವಾಗ ಇರುತ್ತೆ, ವೆನ್ ದ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಆರ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್. ಇದು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಮೀನ್. ಇದು ಇಷ್ಟು ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಮೆಥಡ್ಸು ನೀವು ಯಾವುದೇ 5 ಆವರೇಜಸಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೂ ಇದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ಗ್ರೂಪ್ಡ್ ಡಾಟಾ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ಎಕೋಸ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎನ್. ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬರೀ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಆ ಟೋಟಲ್ನ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಎನ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಅದರಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ಅಂತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಸೀರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು 3 ಮೆಥಡ್ ಟೈಪ್ ಬರುತ್ತೆ. ಡೈರೆಕ್ಟ್, ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್, ಸ್ಟೆಪ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ದ ಬೇಸ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇನ್ ದ ಇಂಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಮಂಗ್ ದಿ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ದ ಇಂಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಮಂಗ್ ದ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ ದ ಬೇಸ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅಮಂಗ್ ದಿ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಆರ್ ದಿ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಇದು ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೂ ಡೈರೆಕ್ಟ್, ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್, ಸ್ಟೆಪ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸಲ್ಲೂ ಡೈರೆಕ್ಟ್, ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್, ಸ್ಟೆಪ್ ಡಿವಿಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಇಂಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಮಾಂಗ್ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲ 1 or 2 ಪ್ಲೇಸಸಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆದರೆ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಂತೀವಿ. ಅದು ಕಾಮನ್ ಇದ್ದರೆ ಈ ಥರ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟೆಪ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಅಂತೀವಿ. ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಸೀರೀಸಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಗಮನಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸಸಲ್ಲೂ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್, ಎಲ್ಲ 1 or 2 ಕ್ಲಾಸಸಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆದರೆ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್. ಕಾಮನ್ ಇದ್ದರೆ, ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಕಾಮನ್ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಸ್ಟೆಪ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ಗ್ರೂಪ್ಡ್ ಡಾಟಾದಲ್ಲಿ ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ. ನಾವು ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಸೀರೀಸಿಗೆ ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ಇಕ್ವಲ್ಸ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸಿಗ್ಮಾ ಎಫ್. ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ 2 ವೇರಿಯಬಲ್ ಮತ್ತು ಎಫ್ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ, ಇವೆರಡನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಂದೇ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕಾಲಮ್ ಬರೋದು, ಅದು ನಮಗೆ ಯಾವುದು ಕಾಲಮು, ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಇವೆರಡನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಟೋಟಲ್ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ. ಇದು ಸಿಗ್ಮಾ ಎಫ್, ಟೋಟಲ್ ಆಫ್ ಎಫಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ಬಂತು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸ್ಟೆಪ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ. ಮೊದಲು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಸೀರೀಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಥಡಿಗೆ ಬಂದರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ಇಕ್ವಲ್ಸ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಎಫ್ ಎಮ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸಿಗ್ಮಾ ಎಫ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸು, ಇಲ್ಲಿ ಎಮ್ ಅಷ್ಟೇ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಸೀರೀಸಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಮಿಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಮಿಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಎಮ್ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ, ಮಿಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 10 + 0 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 5, ಹಾಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ 2 ಕಾಲಮ್ ಬರುತ್ತೆ, ಎಮ್ ಮತ್ತು ಎಫ್ ಎಮ್. ಆಗ ಟೋಟಲ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಎಮ್ ಕಾಲಮ್ ತೊಗೊಂಡು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೋಟಲ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ, ಅದು ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ಅಂಡರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಸೀರೀಸ್. ದೆನ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಡಿವಿಯೇಷನಿಗೆ ಬಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ಇಕ್ವಲ್ಸ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಡಿ ಬಾರ್. ಎರಡರಲ್ಲೂ ಅಂಡರ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಅಂಡರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಸೀರೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ನಮಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದೆಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ, ಈವನ್ ನಾವು ಡಿ ಬಾರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ತೊಗೊಂಡ್ರದ್ದು ಎರಡರಲ್ಲೂ ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಸಿಗ್ಮಾ ಎಫ್ ಡಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸಿಗ್ಮಾ ಎಫ್. ಇಲ್ಲಿ ಡಿ ಬಾರ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ಫಾರ್ಮುಲನೂ ಅದೇ ಇದೆ, ಡಿ ಬಾರ್ ಫಾರ್ಮುಲನೂ ಅದೇ ಇದೆ. ಚೇಂಜ್ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ವೈಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿಂಗ್ ಡಿ. ಅಂಡರ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಡಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಎ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸಿ. ಅಂಡರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಸೀರೀಸ್ ಡಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಎಮ್ ಮೈನಸ್ ಎ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮೀನ್ನ ಅಮಂಗ್ ದ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್, ಒನ್ ಆಫ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ನಾವು ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮೀನ್ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ. ಅಂಡರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಸೀರೀಸಲ್ಲಿ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮೀನನ್ನು
ಒನ್ ಆಫ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಮಿಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಾವು ಅಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಅಂಡರ್ discrete series C refers to common increment, ಅಂಡರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಸೀರೀಸ್ C refers to common class interval. ಐ ಥಿಂಕ್ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಮೀನ್ದು ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಬಂತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಇದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಮತ್ತೆ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ನಾ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಐ ಟೇಕ್ combined arithmetic mean. Thank you.